Hello, good evening, everyone. Hello, good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Okay, so after a long time, हामीले क्लास नलिएको त धेरै भयो. सबैलाई वेलकम ब्याक. सो अहिले यो हामी इभिनिङको सेसनमा चाहिँ एउटा सेसन लिन गइरहेछौँ है. र मैले चाहिँ आजको क्लास चाहिँ यो सिंगल फेज ड्राइभबाट चाहिँ स्टार्ट गर्दैछु हैन. सिंगल फेज ड्राइभमा चाहिँ हामी फर्स्ट अफ अल चाहिँ यो सिंगल फेज ड्राइभमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेर सिंगल फेज सप्लाई एसी सप्लाई लिएर त्यसलाई चाहिँ रेक्टिफाई गरेर रेक्टिफाइड सिग्नल चाहिँ डिसी है डिसी मोटरमा चाहिँ सप्लाई दिने र यो सिंगल फेज ड्राइभमा चाहिँ मोस्ट अफ द केसमा हामी डिसी मोटरको चाहिँ स्पिड कन्ट्रोल हेर्छौँ है. डिसी मोटरको कन्ट्रोल चाहिँ हेर्छौँ. So in armature circuit of DC motor, if the armature circuit of DC motor is connected to the output of the single phase controlled rectifier, so single phase controlled rectifier का output मा चाहिँ हामीले DC motor को armature circuit जोड्यौं भने the armature voltage can be varied by varying the delay angle of the converter. That delay angle जसलाई हामी firing angle पनि भनेर भन्न सक्छौं. सो हामी आर्मेचर भोल्टेजलाई चाहिँ त्यसरी फायरिङ एङ्गल अल्फा चाहिँ भेराइ गर्न सक्छौं. The basic circuit arrangement for the single phase converter fed separately excited motor is shown in figure. So you can see here is the armature branch of this motor, and this is the field, and field is separated with from separate supply. This field can be fed from separate supply directly, DC supply directly, or it can be taken through AC single phase AC supply, and this supply is rectified before giving to the field terminal, so that both method can be applied over here in the field circuit. So in most of the cases direct DC source can be used. In laboratory purpose also, DC supply is taken for the constant DC supply is taken for the field supply, and the supply in the armature supply voltage in the armature is varied with the help of the firing angle of the thyristor, and with the supplying with supplying varying input voltage in the armature side of the separately excited DC motor, the speed can be controlled. So at low delay angle, the armature current may be discontinuous and would increase the losses in the motor, and the smoothing inductor, this LM, so this is the smoothing inductor. LM is normally connected in series with the armature circuit to reduce the ripple current to an acceptable magnitude. So this inductor here acts as a filter. That's to filter out the AC component in the rectified signal, so that rectified signal जुन चाहिँ रेक्टिफायर सिग्नलमा भएको चाहिँ एसी कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ फिल्टर आउट गर्ने र चाहिँ मोर स्मुदिङ डिसी चाहिँ आउटपुट ल्याउने काम चाहिँ त्यो इन्डक्टरले गर्छ. सो दिस इन्डक्टर इन दिस केस एक्ट्स एज a filter. So a converter is also supplied in the field circuit to control the field current by varying the delay angle alpha EF. So this can be also applied to vary the field current so that the varying magnetic flux can be produced. So depending upon the types of the single phase converters we use, so single phase drives may be subdivided into single phase half wave converter drives, single phase semi converter drives, single phase full converter drives,
and single phase dual converter drives. So this classification is based on the single phase converters. That depends on the drive system. So first of all, we have a single phase half wave converter drive. So in this case, we use the half wave rectifier, half wave control rectifier in this case. So and this DM is freewheeling diode. So this DM is freewheeling diode. Okay, so now a single phase half wave active converter fits a DC motor as shown in below. So this is as described earlier. So this is the armature branch, and in this case we can see semi-controlled converter in field circuit. So you can see the semi-controlled converter in field side. So the armature current is normally discontinuous unless a very large inductor is connected in the armature circuit. So the fueling diode is always required for DC motor load, and it is a one quadrant drive. So this single phase half wave converter drive is one quadrant drive. So that means we can assume the voltage and current in one particular direction in the armature branch. We cannot reverse the polarity of the voltage and the direction of the current. So this drive system, single phase half wave converter, is one quadrant drive. So the application of these drives are limited to 0.5 kilowatt power level. So basically for the smaller size of the motor, only these types of drive system can be used. So figure shows the waveform for the highly inductive load. So this, you can see the current. So here is the source current IS, and the this is the source current IS. You can see here source current IS. So this source current IS is only supplied after the firing angle alpha up to angle pi. So during pi to 2 pi, there is the diode will be reverse biased, and this will not supply any current to the load side. So during that time, this freewheeling diode, during the off period of this thyristor, the current is flown through the freewheeling diode. So the current waveform of this freewheeling diode can be taken in the time rather than the conducting period of this thyristor. So this is altogether armature current. So we can see the armature current is around DC constant current is flowing through the armature branch. So a half-wave converter in the field circuit would increase the magnetic losses of the motor due to high ripple content and the field excitation current. Okay. So this is the figure which we already discussed about. So with the with the single phase half wave converter in the armature circuit, यो इक्वेसन चाहिँ अब मैले यो जुन रिसोर्सबाट लिए यसको यो यसमा युज छैन. द आर्मेचर भोल्टेज. सो यो चाहिँ मैले सिंगल फेज हाफ वेभ कन्भर्टरको चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ यो जुन VA यसको चाहिँ अब जुन एभरेज भोल्टेज, एभरेज आर्मेचर भोल्टेजको एक्सप्रेसन चाहिँ तपाईहरुले पावर इलेक्ट्रोनिक्समा धेरै नै क्याल्कुलेट गर्नु भएको छ. सो मैले यहाँ अहिले सिधै एक्सप्रेसन लिएँ. तपाईले ओभरअल साइकल, एक कम्प्लिट साइकलमा 1 बाइ टाइम पिरियड इन्टिग्रेसन अनि त्यसको इक्वेसन लिएर चाहिँ तपाईले इन्टिग्रेसन गर्नुभयो भने त्यसले एभरेज भ्यालु दिन्छ. सो अहिले मैले चाहिँ एभरेज भ्यालुको एक्सप्रेसन चाहिँ यो जुन हाफ वेभ कन्भर्टर ड्राइभ्समा चाहिँ Vm बाइ 2 पाई 1 प्लस cos alpha A आउँदो रहेछ. So where alpha भनेको that may be greater or equals to 0 and lesser equals to pi. So where Vm is peak voltage of the AC supply with a semi-converter in the field circuit, the average field त्यति बेला चाहिँ यदि हामीले फिल्ड सर्किटमा चाहिँ यसरी सेमी कन्भर्टर राख्यौं भने भनेको दुईवटा चाहिँ थाइरिस्टर दुईटा डायोड राख्यौं भने चाहिँ त्यति बेला यो फिल्ड भोल्टेजको एक्सप्रेसन चाहिँ सेमी कन्भर्टर भएको हुनाले Vm बाइ पाई टाइम्स 1 प्लस cos अल्फा f हुन्छ. सो यो कुराहरु चाहिँ मैले अहिले यहाँ डेरिभेसन चाहिँ राखिन. तपाईहरुले पावर इलेक्ट्रोनिक्समा पढ्नु भएको छ भन्ने एजुम्सनले गर्दाखेरि है त. यो तपाईहरुलाई आफैले निकाल्न पनि गाह्रो छैन नि.
Okay, the armature voltage is varied by single phase full wave converter. So in this case of full wave converter, now यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ full wave converter हो. अघिसम्म हामीले half wave converter हेरेको थियौँ. In full wave converter, that is a single phase bridge rectifier also. So तपाईँहरूले power electronics मा चाहिँ single phase bridge rectifier भनेर पनि पढ्नु भएको छ. So in this case हामीले यो armature circuit मा चाहिँ single phase full bridge converter, so you can say control converter as well. So control converter लिएर चाहिँ armature circuit मा supply दिएछौँ भने field circuit मा you can use either the constant DC voltage, or you can get the supply from the AC via the converter. So in the field as well, in this case, the fully controlled converter is used. So with this application of these full wave converter drives, this produces the टु क्वाड्रेन्ट अपरेसन है. सो यसमा चाहिँ यो चाहिँ अब यसको डायग्राम चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ हाम्रो यो फिगर चाहिँ हामीले यो एक्सिस बनाउँदाखेरि चाहिँ यो फिगरमा अलिकति प्रब्लम भयो जस्तो छ. तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ जस्तो यहाँ हामीले पहिले बनाए जस्तो एक्स एक्सिसमा करेन्ट र वाइ एक्सिसमा चाहिँ भोल्टेज राखेर चाहिँ हेर्नुभयो भने यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी बनाउन सक्नुभयो त. यो एक्स एक्सिसमा चाहिँ आइए र वाइ एक्सिसमा चाहिँ आर्मेचर भोल्टेज भिए राख्नुभयो भने यु क्यान सी दिस फिगर इन फर्स्ट क्वाड्रेन्ट एन्ड फोर्थ क्वाड्रेन्ट होइन. ओके, सो यसलाई चाहिँ काट्दिनु होला. It is two quadrant drive, as shown in figure, and is limited application up to 15 kilowatt. So these full wave converter drives can be used up to the motor of size 15 kilowatt, and the armature converter gives plus A voltage. So armature converter gives either plus A voltage or minus A voltage. So during the operation of, let's say this is the T1 and this is the T2, and this thyristor can be taken as T3, and this is T4. So during the operation of T1 and T2, then the voltage around the armature circuit will be plus BA, and during the operation of T3 and T4, the voltage across the armature branch will be minus BA. But one interesting thing is the direction of the current is always constant. That means the direction of current in both case of the supply will be from E1 to A2. So that means the current will be always taken positive. So this allows the operation in first and fourth quadrants. So you have to draw this diagram, not this one. So during the regeneration of the reversing the direction of power flow, the back EMF of motor can be reversed by reversing the field excitation. So this case is in the case of the regeneration. So in that case, the field excitation, the direction of field excitation can be reversed so that the direction of EMF will be reversed. So the converter in the field circuit could be a full or even a dual converter. So we can use different type of the converter in field circuit. The reversal of the armature or field allows reverse operation in second and third quadrant. So हामीले चाहिँ armature or field को चाहिँ supply को reverse गर्यो भने we can get the operation in second and third quadrant as well. The current waveform for the highly inductive loads as shown in figure. So this is the current from the supply. So yes, and this is the current in the armature branch. So in the armature branch, we can see the fixed DC current, and the from the source we can see the positive current for the half cycle and another positive negative current for the another half cycle. But in the load side, the current direction of current is constant. So the converter in the field circuit could be full or even a dual conductor. यसमा चाहिँ अब हामीले फिल्ड सर्किटमा चाहिँ यो फुल कन्भर्टर हुन पनि सक्छ, ड्युअल कन्भर्टर हुन पनि सक्छ है, हाफ कन्ट्रोल कन्भर्टर हुन पनि सक्छ, नो प्रब्लम है. त्यति बेला चाहिँ द रिभर्सल अफ द आर्मेचर अर फिल्ड अलाउज अपरेसन इन सेकेन्ड एन्ड थर्ड क्वाड्रेन्ट. ओके, यो आइसक्यो है.
अब अर्को भनेको चाहिँ यो ड्युअल कन्भर्टर ड्राइभ्स हो है। ड्युअल कन्भर्टर ड्राइभ्समा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामीले यो आर्मेचरलाई सप्लाई दिनको लागि दुईटा कन्भर्टर कन्भर्टर वान यो जुन लेफ्टमा छ वी क्यान कल इट कन्भर्टर वान एन्ड वी क्यान से दिस कन्भर्टर टू। सो two converters are used in to supply for the armature circuit. So they can be called converter 1 and converter 2. So either converter 1 operates to supply positive armature voltage or converter 2 operates to supply negative armature voltage. So converter 1 provides operation in the first and fourth quadrants, and the converter 2 in the third and second and third quadrant. So it is the fourth quadrant drive and permits 4 modes of operation. So they are forward powering, forward braking, that is regeneration mode, and reverse powering and reverse braking. So these are the total operation in 4 quadrants. So this is also called 4 mode operation of the drive, single phase drive. So it is limited to application up to 15 kilowatt as well. So it is the same case as fully controlled drive. The field converter could be full wave or dual converter. है यसमा चाहिँ अब फिल्डमा चाहिँ यही हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ रेस्ट्रिक्सन चाहिँ हुने कुरो भएन। Okay, so if converter 2 operates with a delay angle alpha A2, then armature voltage will be 2 Vm by pi cos alpha A2 है। यो चाहिँ हामीले यदि चाहिँ त्यो कन्भर्टर 2 चाहिँ अल्फा A2 भन्ने चाहिँ यसमा फायरिङ एङ्गल लागेका छौँ भने यति बेला यो चाहिँ हाम्रो फुल्ली कन्ट्रोल्ड कन्भर्टरको चाहिँ एक्सप्रेसन 2 Vm by pi cos alpha A2 चाहिँ हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन आउँछ। द्याट इज द एभरेज भोल्टेज वेयर अल्फा A2 इक्वल्स टु पाई माइनस अल्फा A1 है। अल्फा यो कन्भर्टर 1 र कन्भर्टर 2 को चाहिँ फायरिङ एङ्गलको रिलेसन चाहिँ हामीले एउटाको चाहिँ जस्तो 30 डिग्री राखेका छौँ भने अल्फा A2 को चाहिँ 180 माइनस 30 गऱ्यौँ भने 150 डिग्री चाहिँ फायरिङ एङ्गल चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले अब यो डिजाइन गर्नुभयो भने यो फायरिङ एङ्गलको कति राख्नुपर्छ भन्ने रिलेसन चाहिँ बुझ्नुपर्छ। with the full converter in the field winding give the field। अब यदि हामीले फिल्ड वाइन्डिङमा पनि फुल कन्भर्टर राखेका छौँ भने त्यति बेला फिल्ड भोल्टेज एक्सप्रेसन मेबी 2 Vm by pi cos alpha f हुन सक्छ। So in this case this firing angle the value of the firing angle will be below the 90 degree. Okay, so here are some numerical problems of the single phase drive. So तपाईहरुले यो चाहिँ बुक पनि लिनुभयो होला आजबाट। यसको लागि हामी अहिले सरस्वती डिस्कसन गर्छौं। तर अब यसको चाहिँ यो बुककै प्रब्लमहरु लेखेको छु मैले अहिले। तपाईहरुलाई त्यो पर्टिकुलर च्याप्टरहरुमा गएर त्यो प्रब्लमहरु प्र्याक्टिस गर्न पनि सजिलो हुन्छ भनेर सो हामी अहिले अलि चाहिँ डिस्कसन चाहिँ गर्दै जान्छौं। सो यसमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो यो जुन युटिलाइजेसन अफ इलेक्ट्रिक पावर एन्ड इलेक्ट्रिक ट्र्याक्सन भन्ने जुन जेबी गुप्ताको बुक छ, सम्भवतः आज तपाईहरुले लाइब्रेरीबाट पनि लिनुभयो होला। त्यसको पेज नम्बर 138 मा जानुभयो भने पेज नम्बर 138 को एक्जाम्पल 3.3 है। यो यसको चाहिँ हाम्रो यो पेज नम्बर 138 को यो एक्जाम्पल 3.3 मा हेर्नुभयो भने यो प्रब्लमको सोल्युसन गरेर छ। हामी एकछिन यसमा डिस्कसन पनि गरौँ है त। Okay, so we have a single phase full converter is used to control the speed of 5 kilowatt 220 volt 1000 rpm separately excited DC motor है। सो हामीसँग के छ सिंगल फेज फुल कन्भर्टर है। सिंगल फेज फुल कन्भर्टर अनि हाम्रो मोटरको चाहिँ स्पेक भनेको चाहिँ 5 किलोवाट 220 volt 1000 rpm सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर चाहिँ छ। द आर्मेचर रेजिस्टेन्स इज चाहिँ यहाँ तपाईहरुलाई बुझ्नु पनि पर्छ कुन खालको मोटर छ भनेर। यसमा क्लियरली नै सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर भनेर भनेको छ। द आर्मेचर रेजिस्टेन्स इज 0.2 ओहम। हाम्रो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटरको चाहिँ आर्मेचर रेजिस्टेन्स 0.2 ओहम छ एन्ड द रेटेड आर्मेचर करेन्ट इज 30 एम्पियर। आर्मेचरको चाहिँ करेन्ट चाहिँ रेटेड करेन्ट चाहिँ 30 एम्पियर छ। द एसी सप्लाई भोल्टेज इज 230 भोल्ट। द मोटर भोल्टेज कन्स्टेन्ट KA5 भनेर भनेको छ। KA5 भनेको 1.668 भोल्ट पर रेडियन पर सेकेन्ड छ है। भोल्ट पर रेडियन पर सेकेन्ड।
छ है। अब चाहिँ हामीले के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ भनेदेखि ओके सो अब चाहिँ हामीले स्पिड अफ मोटर अनि मोटर टर्क फर फायरिङ एङ्गल अल्फा इक्वल्स टु 45 डिग्री एन्ड द रेटेड मोटर करेन्ट एज इन द कन्टिन्युस एन्ड रिपल फ्री आर्मेचर करेन्ट भनेर भनेको छ। सो यो सल्भ गर्न चाहिँ हामीले फर्स्ट अफ अल चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने जुन हामीले यो रेक्टिफाइड सिग्नल हुन्छ जुन कन्भर्टर छ फुल कन्भर्टरको आउटपुटलाई चाहिँ ओके हामीले यो फुल कन्भर्टरलाई चाहिँ हामीले कहाँ लिएर सप्लाई दिएका छौँ त यो आर्मेचरमा लगेर चाहिँ सप्लाई दिएका छौँ है। यो चाहिँ आर्मेचर ब्रान्च ओके यो आर्मेचर ब्रान्च हो है। आर्मेचर रेजिस्टेन्स चाहिँ 0.2 ओम यसमा चाहिँ आर्मेचर रेजिस्टेन्स 0.2 ओम भनेर गिभन छ अनि रेटेड आर्मेचर करेन्ट यो आर्मेचर ब्रान्चबाट फ्लो हुने रेटेड करेन्टको भ्यालु चाहिँ 30 एम्पियरको चाहिँ भ्यालु गिभन छ। सो सप्लाई एसी भोल्टेज भनेको चाहिँ सप्लाई एसी भोल्टेज चाहिँ वी हेभ 230 भोल्ट सप्लाई भोल्टेज है अनि हाम्रो मोटरको रेटिङ त गिभन छँदैछ है। अहिले हामीसँग यो भोल्टेज कन्स्टेन्ट भनेर गिभन छ। भोल्टेज कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो केमा दिएको छ भोल्ट बाई रेडियन पर सेकेन्ड भनेर गिभन छ कि। सो भोल्टेज कन्स्टेन्ट भनेर यहाँ केमा दिएको हो भन्दाखेरि यो हाम्रो आर्मेचरमा भएको भोल्टेजलाई चाहिँ हामीले ई भनेर भन्यौँ भने यसले भोल्टेज कन्स्टेन्ट भनेर के भन्न खोजेको हो त सुन यहाँ जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ जुन भोल्टेज कन्स्टेन्ट भनेको छ हामीले यो के कुरा बुझ्नु पर्यो त जुन यो भोल्टेज कन्स्टेन्ट छ भोल्टेज कन्स्टेन्ट भनेको भोल्ट पर रेडियन पर सेकेन्ड भनेको छ। सो भोल्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यो इएमएफ को भोल्ट रेडियन पर सेकेन्ड भनेको त्यसको चाहिँ एङ्गुलर स्पिड ओमेगा भन्न खोजेको। सो भोल्टेज कन्स्टेन्ट भनेर ई बाई ओमेगा हामीले यहाँबाट पनि कुरा बुझ्न सक्छौँ है त। मोटरको भोल्टेज कन्स्टेन्ट भनेको छ सो मोटरको चाहिँ जुन ब्याक इएमएफ डिभाइड बाई त्यसको एङ्गुलर भेलोसिटी भन्न खोजेको भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो 1.668 भनेर चाहिँ भ्यालु गिभन छ। ओके सो यो छ भने हामीलाई चाहिँ यो जुन फर्स्ट अफ अल हामीले के बुझ्नु पर्यो त अब भन्दाखेरि एकछिन यहीँबाट गरौँ। हामीले फर्स्टमा चाहिँ स्पिड अफ दि मोटर निकाल्नु पर्ने छ तर हामीलाई अब यसमा चाहिँ आर्मेचरको एक्रसको भोल्टेज यो आर्मेचरको एक्रसमा चाहिँ कति भोल्टेज पुग्छ त यो भोल्टेज हामीले फर्स्ट अफ अल फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। यो भोल्टेजमा फाइन्ड आउट गर्न सक्यौँ भने अनि बल्ल हामी अरू फर्दर क्यालकुलेसन चाहिँ गर्न सक्छौँ है। सो हाम्रो चाहिँ अब यदि ओमेगाको भ्यालु थाहा भयो भने यो रेडियन पर सेकेन्ड ओमेगाको भ्यालु चाहिँ हामीलाई एङ्गुलर स्पिडको भ्यालु थाहा भयो भने हामीले स्पिड अफ द मोटर चाहिँ आरपिएममा निकाल्न सक्छौँ है। हाम्रो आरपिएम भनेको चाहिँ जस्तो हामीलाई के थाहा छ भने यो हाम्रो आरपिएममा स्पिड चाहिँ यदि यान हो भने हाम्रो यान भनेको चाहिँ हामीलाई के थाहा छ त यो 2 पाई ओमेगा भनेको 2 पाई अनि यो के अरे सरी 2 पाई त डिभाइड बाई हुन्छ के अरे है है त हामीलाई यदि ओमेगा थाहा छ भने यो जुन एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा इन्टु 60 ओमेगा डिभाइड बाई 2 पाई गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले रेडियन पर सेकेन्डलाई चाहिँ आरपिएममा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ।
आरपिएममा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। सो हामीलाई फर्स्ट अफ अल चाहिँ ओमेगा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। ओमेगा क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीलाई के चाहियो त, हामीलाई भोल्टेज कन्स्टेन्ट गिभन छ। अब यदि ब्याक इएमएफ ईको भ्यालु निकाल्यौँ भने हामीले ओमेगा क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। ओमेगा क्याल्कुलेट गर्यो भने स्पिडको भ्यालु आयो। भनेपछि अब हामीलाई ई निकाल्न पर्यो। ई निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहियो त, यो जुन लुप छ नि, यो जुन लुपमा चाहिँ हामीले केभिएल युज गर्नु पर्यो। त्यो लुपमा चाहिँ केभिएल युज गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ त्यसको इक्वेसन चाहिँ के हुन जान्छ त भन्दाखेरि, त्यो जुन सप्लाई भोल्टेज भिए भयो नि, त्यहाँ आर्मेचरमा गएको सप्लाई भोल्टेज, यो सप्लाई भोल्टेज भिए माइनस त्यो मोटर आर्मेचरमा इन्ड्युस भएको ब्याक इएमएफ, भिए माइनस ब्याक इएमएफ गर्यो भने आर्मेचरबाट फ्लो हुने करेन्ट आइए इन्टु आर्मेचरको रेजिस्टेन्स आरए भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। सो अब हामीसँग आइएको भ्यालु पनि छ, 30 चाहिँ यसको रेटेड करेन्ट छ, आरएको भ्यालु पनि गिभन छ। अब यो यदि भिए भन्ने भ्यालु चाहिँ थाहा भयो भने, आर्मेचरमा एप्लाई भएको भोल्टेज भिए भन्ने चाहिँ भ्यालु थाहा भयो भने हामीले ब्याक इएमएफ ई निकाल्न सक्छौँ। भनेपछि यो निकाल्न सक्छौँ। सो अब भिए निकाल्नलाई चाहिँ हामीलाई के एक्सप्रेसन थाहा छ त, यो रेक्टिफायरको फुल्ली कन्ट्रोल्ड रेक्टिफायरको चाहिँ आउटपुट भोल्टेजको एक्सप्रेसन त हामी निकाल्न सक्छौँ नि। सो त्यो भिए भनेको तपाईँहरूले अहिलेसम्म त्यो पावर इलेक्ट्रोनिक्समा पढेको कन्सेप्टबाटै थाहा छ। फुल्ली कन्ट्रोल्ड रेक्टिफायरको आउटपुट भोल्टेज भनेको 2 भिएम भनेको म्याक्सिमम भोल्टेज 2 भिएम बाई पाई, अनि चाहिँ कस अल्फा गर्नुभयो भने, कस अल्फा यो फायरिङ एङ्गल कस अल्फा गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ भिए भनेको फुल्ली कन्ट्रोल कन्भर्टरको आउटपुट भोल्टेज पाउनुहुन्छ। सो अहिलेको केसमा हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो सप्लाई भोल्टेज 230 भोल्ट भएको हुनाले हाम्रो यो 2 इन्टु भिएम भनेको तपाईँको 230 भोल्ट भनेको आरएमएस भोल्टेज भयो। सो तपाईँले 230 इन्टु √2 गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो गर्नुभयो भने भिएम आउँछ, डिभाइड बाई पाई इन्टु हाम्रो कति 45 डिग्री फायरिङ एङ्गलमा चाहिँ स्पिड कति हुन्छ भनेर चाहिँ सोधेको हो है। सो हाम्रो स्पिड अफ द मोटर एन्ड मोटर टर्क फर द फायरिङ एङ्गल 45 डिग्री, यो एउटै कमन हो कि यो चाहिँ फर 45 डिग्री चाहिँ दुईटैको लागि कमन हो है। यहाँ क्वेसन लेख्दा यस्तो भए पनि। सो तपाईँले यसो भयो भने यहाँ कस 45 युज गर्नुभयो भने अब यहाँबाट चाहिँ तपाईँको के आउँछ, भिएको भ्यालु आउँछ 2 इन्टु 230 इन्टु √2 डिभाइड बाई पाई कस 45। सो यो गर्नुभयो भने आउँछ। सबैले क्याल्कुलेट गर्नु है। क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने यु विल फाइन्ड 146.42 भोल्ट भनेर चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ 42 भोल्ट भनेर यो कन्ट्रोल रेक्टिफायरको आउटपुट, त्यो भनेको आर्मेचरको इनपुट भोल्टेज। सो अब यो भिएलाई चाहिँ लगेर तपाईँले यो एक्सप्रेसनमा राख्नुभयो, आइए र आरएको राख्नुभयो भने ईको जुन यो ब्याक इएमएफ ईको चाहिँ भ्यालु आउँछ। यसमा गएर तपाईँले अहिले सरस्वती क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने सँगै क्याल्कुलेट गर्दै जानु होला है। यसमा गएर तपाईँले यो सरस्वती भ्यालु राख्नुभयो भने यो जेनेरेटिभ 140.42 भोल्ट आउँछ है। मैले त अहिले यहाँ बुक कन्सल्ट गरिरहेको छु होइन, भ्यालुहरू लेख्नको लागि तपाईँहरू पनि त्यसरी नै हेर्नु होला, क्याल्कुलेसन गर्दै जानु होला है त। 142.42 चाहिँ हाम्रो ब्याक इएमएफको भ्यालु आइसकेपछि अब तपाईँले के गर्न सक्नुभयो त, यो अघि हामीले भनेको थियौँ नि एक्सप्रेसन है, यो ईलाई चाहिँ भोल्टेज कन्स्टेन्टले चाहिँ डिभाइड गरिदिनु भयो भने तपाईँको यो ओमेगाको भ्यालु आयो नि। सो अब तपाईँले यहाँ के गर्न सक्नुभयो त, ओमेगा भनेको चाहिँ यो ब्याक इएमएफ ई डिभाइड बाई जुन हामीलाई गिभन छ नि यो भोल्टेज कन्स्टेन्ट भिसी भनेर क्याल्कुलेट, भोल्टेज कन्स्टेन्ट ई बाई भिसी गर्नुभयो भने चाहिँ ओमेगाको भ्यालु आउने भयो। सो 142.42 डिभाइड बाई 1.668 गर्नुभयो भने त्यसमा तपाईँले ओमेगा चाहिँ रेडियन पर सेकेन्डमा चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँलाई यहाँबाट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने यु विल फाइन्ड द्याट 84.186 रेडियन पर सेकेन्ड, यो रेडियन पर सेकेन्ड यो चाहिँ ओमेगाको भ्यालु आयो। अब ओमेगाको भ्यालु आइसकेपछि तपाईँले डाइरेक्ट यो चाहिँ ओमेगा इन्टु 60/2 पाई गर्नुभयो भने यु क्यान सिम्पली कन्भर्ट दि ओमेगा इन्टु आरपिएम। सो यु विल फाइन्ड दिस आरपिएम 804 आरपिएम
यो भ्यालु चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ है त। अब तपाईले अब मोटर टर्क निकाल्नु पर्यो भनेदेखि टर्कको रिलेसन चाहिँ हाम्रो के थाहा छ त, यो चाहिँ टर्कको रिलेसन चाहिँ हेर्नुभयो भने यो जुन भोल्टेज कन्स्टेन्ट इन्टु चाहिँ यो जुन फाइ इन्टु आइए गर्नुभयो भने तपाईँले यो चाहिँ मोटरको लागि टर्कको एक्सप्रेसन चाहिँ जस्तो तपाईँले यो मोटरको लागि टर्कको एक्सप्रेसन टी भनेर निकाल्नु पर्यो भने टर्क इज इक्वल टु, सो दिस मोटर भोल्टेज कन्स्टेन्ट केए इन्टु फाइ आइए है। केए फाइ भनेको भोल्टेज कन्स्टेन्ट हो यहाँ अहिले इन्टु आइए। सो केए फाइको कम्बाइन्ड भ्यालु भनेको हामीसँग 1.668 भोल्ट पर रेडियन पर सेकेन्ड भनेर छ, अनि आइए भनेको चाहिँ 30 एम्पियर चाहिँ हाम्रो यसको चाहिँ भ्यालु छ। सो यहाँबाट चाहिँ तपाईँले मोटरको टर्कको भ्यालु चाहिँ निकाल्नुहुन्छ है त। ओके, यहाँ अर्को एउटा प्रब्लम राखेको छ है। यो चाहिँ त्यो लगेको 3.4 को प्रब्लम हो है। एकचोटि तपाईँहरूले आफैले सर हेर्नुभयो भने क्लियरली होला। म यसमा चाहिँ लेखिनँ, सर भन्छु मात्रै, तपाईँहरूले बुक छ भने त्यहाँ सर र बुक हेर्नु होला है त। 200 volt 875 rpm 150 एम्पियर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर एज अ आर्मेचर रेजिस्टेन्स। अहिले पनि तपाईँले यो मोटरको क्वेसन आउने बित्तिकै तपाईँहरूले डायग्राम चाहिँ एकचोटि आफैले ड्र गर्ने ट्राई गर्नु होला, त्यसो भयो भने कन्फ्युजन हुँदैन है त। 200 volt 875 rpm 150 ampere separately excited DC motor has an armature resistance 0.06 ohm चाहिँ छ। It is fed from a single phase fully controlled rectifier with an AC source voltage of 220 volt 50 Hz. Assuming continuous conduction, calculate the firing angle for the rated motor torque at 750 rpm भनेर चाहिँ क्वेसन सोधेको छ। सो अहिले चाहिँ हामीले यसको फायरिङ एंगल चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ फर द रेटेड मोटर टर्क एट 750 rpm। सो अहिलेको केसमा तपाईले यहाँनिर हेर्नुभयो भने यसले जुन यो हामीलाई यसको सप्लाई भोल्टेज र यसको चाहिँ हामीलाई के दिएछ, यो 150 एम्पियर रेटेड करेन्ट, अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो रेटेड स्पिडको जुन हामीलाई रिलेसन दिएको छ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले त्यो चाहिँ मोटरको आर्मेचरमा 200 भोल्ट सप्लाई दियौँ भने त्यसको चाहिँ 150 एम्पियर चाहिँ करेन्ट चाहिँ फ्लो हुन्छ हैन। आर्मेचरबाट चाहिँ 150 एम्पियर चाहिँ करेन्ट फ्लो हुन्छ है। त्यो कुरा हो भने हामीले यहाँबाट के लिन सक्छौं भने, जस्तो नर्मल्ली यो आर्मेचरको रेजिस्टेन्स छ अनि वी हैव दिस आर्मेचर एन्ड इफ यहाँ चाहिँ हामीले सप्लाई भोल्टेज गिभन छ
लेट्स से 200 भोल्ट चाहिँ हाम्रो यहाँ सप्लाई भोल्ट छ अनि यो आर्मेचर रेजिस्टेन्स चाहिँ 0.06 ओहम चाहिँ आर्मेचर रेजिस्टेन्स छ र त्यति बेला चाहिँ हाम्रो यो आर्मेचर करेन्ट चाहिँ 150 आरपिएम चाहिँ आर्मेचर करेन्ट छ भने त्यति बेला हामीले यो जुन आर्मेचरको चाहिँ कोइलमा प्रड्युस हुने इएमएफ ब्याक इएमएफ ईको भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ सो ईको भ्यालु हामीले सिम्पली यो लुपमा चाहिँ केभिएल इक्वेसन लगाएर हामीले के गर्न सक्छौँ त दिस ई क्यान बी क्यालकुलेटेड एज 200 माइनस आइएआरए भनेको आइए भनेको चाहिँ हाम्रो आर्मेचर करेन्ट 150 छ अनि हाम्रो आर्मेचर रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ 0.06 ओहम छ सो त्यहाँबाट तपाईँले 200 माइनस 150 इन्टु 0.06 गर्नुभयो भने यु क्यान फाइन्ड लाइक 191 भोल्ट सो यसलाई चाहिँ तपाईँले ब्याक इएमएफ 1 EB1 भनेर एजुम्सन गर्न सक्नुहुन्छ है अब हामीले चाहिँ अर्को चाहिँ हामीलाई के दिएको छ यो ब्याक इएमएफ र चाहिँ यो ब्याक इएमएफ र चाहिँ स्पिडको रिलेसन चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टली रिलेसन हुन्छ है किनभने हाम्रो के थाहा छ यसको ब्याक इएमएफ ईको फर्मुला भनेको यो PN5 Z ओभर 60A छ नि सो यो हाम्रो यदि एउटा मोटरमा चाहिँ के हुन्छ यो P पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ Z पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ 60A सबै कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यदि हामीले फ्लक्सलाई पनि कन्स्ट्यान्ट मान्ने हो फाइलाई पनि कन्स्ट्यान्ट मान्ने हो भने यो ब्याक इएमएफ र चाहिँ ब्याक इएमएफ इज प्रोपोर्सनल टु स्पिड हुन्छ सो हामीलाई यदि चाहिँ दुईटा स्पिड चाहिँ नोन छ दुईटा स्पिड नोन छ भने र हामीलाई दुईटा के अरे एउटा ब्याक इएमएफ नोन छ भने हामीले EB2 इक्वल्स टु चाहिँ EB2 बाई EB1 गरेर चाहिँ ब्याक इएमएफ 2 बाई ब्याक इएमएफ 1 भनेको चाहिँ N2 बाई N1 भनेर यसरी ब्याक इएमएफ र स्पिडको रिलेसन चाहिँ डिराइभ गर्न सक्छौँ सो यसो गर्यौँ भने हामीलाई चाहिँ अब के गर्न सक्छौँ भने जुन त्यो कन्भर्टरबाट चाहिँ फ्लो सप्लाई दिएको बेलामा यसको चाहिँ ब्याक इएमएफ चाहिँ कति हुन्छ भनेर हामीले ब्याक इएमएफ 2 चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ त्यो प्रोसेसले सो ब्याक इएमएफ 2 भनेको चाहिँ ब्याक इएमएफ 1 भनेको 191 है 191 इन्टु ब्याक इएमएफ 2 भनेको कन्भर्टरले सप्लाई गरेको बेलामा हो कन्भर्टरले सप्लाई गरेको बेलामा चाहिँ यहाँ स्पिड गिभन छ 750 आरपिएममा चाहिँ हामीले मोटरलाई चलाउनु पर्ने छ त्यो N2 भनेको 750 भयो N1 भनेको चाहिँ हाम्रो इनिशियली रेटेड चाहिँ स्पिड भयो सो वी हेभ द रेटेड स्पिड 875 आरपिएम so we can write here 875 rpm so यहाँबाट तपाईले चाहिँ ब्याक इएमएफ 2 को लागि सल्भ गर्नुभयो भने you will find the value 163.71 volts ठीक छ यति भोल्ट चाहिँ तपाईले ब्याक इएमएफ 2 आयो अब यो सेकेन्ड रनिङ कन्डिसनमा जब यो हामीले चाहिँ यो सप्लाई भोल्टेज बढ नदिकन यो चाहिँ कन्भर्टरबाट हामीले सप्लाई दिइराखेको छौं भने हामीले के गर्न सक्छौं त आर्मेचर करेन्टलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट मान्न सक्छौं किन कन्स्ट्यान्ट मान्ने हो भने त्यो टर्क पनि सेम छ अनि फ्लक्स पनि सेम छ हैन त्यो फ्लक्स पनि सेम टर्क पनि सेम भइसकेपछि हामीले यो आर्मेचर करेन्टलाई चाहिँ सेम एजुम्सन गर्यौं भने अब हामीले त्यति बेलाको आर्मेचर भोल्टेज के हुन्छ भनेर चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं यो कन्भर्टरले सप्लाई गरेको बेलाको आर्मेचर भोल्टेज भनेको सो त्यति बेला हामीले के गर्नु पर्यो त त्यसको लागि चाहिँ आर्मेचर करेन्ट त्यति बेला हामीलाई एक्ज्याक्टली केही डिफर त हुन्छ तर अहिले हामीले आर्मेचर करेन्ट IA ड्याश भनेको सुरुको गिवन आर्मेचर करेन्टसँग कन्स्ट्यान्ट मान्यौ विथ द जस्टिफिकेसन अफ कन्स्ट्यान्ट टर्क एन्ड द कन्स्ट्यान्ट फ्लक्स सो आर्मेचर करेन्टलाई चाहिँ 150 एम्पियरलाई चाहिँ फिक्स मान्यौ भने अब त्यति बेला हामीले आर्मेचरमा दिएको सप्लाई भोल्टेज VA सो दिस सप्लाई भोल्टेज VA भनेको that is the output voltage of the full converter so हामीले VA equals to के गर्न सक्छौं त अब हामीले योबाट चाहिँ ब्याक इएमएफ प्लस IARA भनेर गर्न सक्यौं नि त हैन सो जुन कन्भर्टरले सप्लाई दिएको बेलाको ब्याक इएमएफ भनेको EB2 प्लस IA भनेको चाहिँ 150 एम्पियर नै भयो
150 into RA भनेको we have 0. कति छ 06 ओहम छ सो 0.06 यसो गर्यौ भने हाम्रो कति आयो त यो EB2 भनेको चाहिँ 163.71 छ प्लस 150 into 0.06 यो गर्नुभयो भने you will find around 172.71 volt. अब यो आइसकेपछि त अघि हामीले जुन अघिको एक्सप्रेसनमा पनि युज गर्यौं यो जुन फुल्ली कन्ट्रोल्ड रेक्टिफायरको चाहिँ आउटपुट एक्सप्रेसन भनेको VA भनेको 2VM by pi cos अल्फा सो अब चाहिँ हामीले यो VA इक्वल्स टु चाहिँ 2VM by 2VM by pi cos अल्फा युज गर्यौं भने सो अब हामीले अल्फा क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं नि VA पनि हामीलाई नन छ VA को भ्यालु 172.71 छ 2 VM छ VM भनेको सप्लाई RMS भोल्टेज वी हैव 220 भोल्ट सो 220 into √2 गर्यौं भने VM आयो डिवाइड बाइ पाई सो अब हामीले अल्फा को भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सो यहाँबाट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने यु विल फाइन्ड द भ्यालु अफ अल्फा is 29.31 डिग्री आउँदो रहेछ आशिष ओलिया हजुर सर म यता अमृतकोबाट छु है सँगै पढिरहेछौँ सर ए अमृत पनि त्यही छौ हजुर बोला न अनि जस आफूबाट लगइन चाहिँ गरेछौ नि आशिष हैन हैन मेरो त्यो बोलेको सुनिदैन कि तपाईको त्यो माइक्रोफोन बिग्रेछ बोल्नलाई चाहिँ नेताबाट ओके ठीक छ लगइन चाहिँ गर नामबाट भनेर फेरि अटेन्डेन्स देखिदैन हुन्छ हुन्छ सर लगइन त गरेछु बुक छ हैन आशिष बुक लिएर छौ हैन बुक त सर अहिले भेटाइएन हाम्रो बुकमा अलि मिलेन छ कि ओके जेबी गुप्ता त जेबी गुप्ता नि 198 पेज नम्बर ए 198 अरे ए तपाईहरुको चाहिँ अपडेटेड भर्जन हो के कुन चाहिँ पढ्दा ओके अब एकछिन चाहिँ म यो 3 फेज ड्राइभको चाहिँ डिस्कसन गर्न लागिरहेको छु है जस्ट अ मिनट है त
ओके, थ्री फेज ड्राइभमा चाहिँ जसरी हामीले सिंगल फेज ड्राइभमा चाहिँ डीसी मोटरलाई सप्लाई दिनको लागि चाहिँ सिंगल फेज रेक्टिफायर युज गरेको थियो, इन द सेम वे इन थ्री फेज ड्राइभ वी युज थ्री फेज कन्ट्रोल रेक्टिफायर. So the three phase drives are used for high power application, है. सिंगल फेज ड्राइभहरू चाहिँ लो पावर एप्लिकेसन्सहरूमा 15 किलोवाटसम्मको एप्लिकेसनहरूमा युज गर्छौँ भने थ्री फेज ड्राइभ क्यान बी युज अप टु हाई पावर एप्लिकेसन्स, सो द्याट क्यान बी युज इन up to megawatt power levels as well. So ripple frequency of the armature voltage is higher than that of the single phase drives, and it requires less inductance in the armature circuit to reduce the armature ripple current. So the armature circuit is mostly continuous, therefore the motor performance is better compared with the that of the single phase drive. So यो किन जस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सिंगल फेज ड्राइभमा भन्दा सिंगल फेज रेक्टिफायर भन्दाखेरि को कम्पेयरमा थ्री फेज रेक्टिफायरको आउटपुट चाहिँ मोर स्मुथ आउँछ नि, मोर डीसी आउँछ है, डीसी कम्पोनेन्ट बढी हुन्छ. द्याट मिन्स रिपल फ्याक्टर चाहिँ कम हुन्छ. रिपल फ्याक्टर भनेको एसी कम्पोनेन्ट हो. हाम्रो रेक्टिफाइड आउटपुट रेक्टिफाइड सिग्नलमा चाहिँ कति एसी कम्पोनेन्ट छ त्यो चाहिँ रिपल कन्टेन्टले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ. रिपल फ्याक्टर कम हुनु भनेको चाहिँ रिपल करेन्ट कम हुनु भनेको चाहिँ प्योर डीसी चाहिँ मोर प्योर डीसी हुनु हो. So similar to the single phase drive, three phase drive may also be subdivided into, so हामीले single phase drive लाई चाहिँ single phase half wave converter drive, single phase semi converter drive, sorry, three phase half wave converter drive, three phase semi converter drive, three phase full converter drive, and three phase dual converter drive भनेर चाहिँ further classify गर्न सक्छौँ. ओके, सो अब तपाईँले यो चाहिँ मैले यहाँ सर्किट डायग्राम चाहिँ राखेको छैन है. तपाईँहरूले यो सर्किट डायग्राम थ्री फेज हाफ वेभ रेक्टिफिकेसनको सर्किट डायग्राम भन्ने बित्तिकै बुझिहाल्नुहुन्छ होला होइन. चाहिँ हाम्रो त्यसमा चाहिँ जुन त्यो तिनवटा फेज त्यहाँ हामीले इनपुट लिन्छौँ र तिनटै थ्री फेज इनपुटमा प्रत्येक लाइभ वायरमा चाहिँ एउटा एउटा थाइरिस्टर राख्छौँ हामी थ्री फेज हाफ वेभ कन्भर्टर ड्राइभमा है. थ्री फेज हाफ वेभ कन्भर्टर फेड डीसी मोटर ड्राइभ्स अपरेट्स इन वान क्वाड्रेन्ट. यो चाहिँ हाम्रो वान क्वाड्रेन्ट अपरेसन हो, वान क्वाड्रेन्टमा काम गर्छ. एन्ड कुड बी युज्ड इन एप्लिकेसन अप टु 40 किलोवाट पावर लेभल. यो हाफ वेभ कन्भर्टर ड्राइभ चाहिँ 40 किलोवाटसम्म युज गर्न सक्ने भयो. द फिल्ड कन्भर्टर कुड बी अ सिंगल फेज अर थ्री फेज सेमी कन्भर्टर है. अब यसमा चाहिँ फिल्डमा देयर इज नो रेस्ट्रिक्सन इन द फिल्ड सप्लाई. यु क्यान कस्टमर क्यान सेलेक्ट द सप्लाई that can use as three phase, single phase, or direct DC source, whatever. This drive is not normally used in industrial application because the AC supply contains a DC component. So with the three phase half wave converter in the यो drive भन्नाले half wave converter मा चाहिँ more चाहिँ ripple component हुन्छ नि in comparison to full wave. So भनेको with a three-phase half-wave converter in the armature circuit, the armature voltage भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो हाफ-वेभ रेक्टिफायरको चाहिँ आउटपुट भोल्टेज भनेको नै हामीले यो आर्मेचरमा दिने भोल्टेज हो. सो त्यो भनेको 3√3 Vm/2π cos अल्फा हुन्छ है. यो आई थिङ्क यो तपाईँहरूले पावर इलेक्ट्रोनिक्समा सबै डिराइभ गर्नु भएको छ भन्ने मैले एजुम्सन हो, त्यही भएर मैले डाइरेक्ट एक्सप्रेसन मात्रै युज गरेको छु है. यो चाहिँ एकचोटि बुझ्नु भएन भने तपाईँ पावर इलेक्ट्रोनिक्समा जानुहोस्, त्यहाँ पनि क्लियर हुन्छ, यहाँ पनि क्लियर हुन्छ है. त्यहाँपछि नि बुझ्नु भएन भने चाहिँ म एक्सप्लेन चाहिँ गरौँला. र वेयर भिएम भनेको चाहिँ यो पिक भ्यालु भोल्टेज अफ द वाइ कनेक्टेड थ्री फेज एसी सप्लाई विथ द थ्री फेज सेमी कन्भर्टर इन द फिल्ड सर्किट. इक्वेसन होइन, यसको फिल्ड भोल्टेज भनेको यदि हामीले फिल्डमा चाहिँ सेमी कन्भर्टर युज गरेका छौँ भने त्यति बेला चाहिँ 3√3 Vm/2π 1 + cos अल्फा एफ आउँछ. यदि हामीले चाहिँ यो थ्री फेज फुल थ्री फेज हाफ वेभमा चाहिँ 3√3 Vm/2π cos अल्फा है त. Okay, so a three-phase full wave converter drive is a two-quadrant. अब यसमा चाहिँ अब हामी full wave converter drive मा आयौँ. full wave converter drive भनेको चाहिँ त्यो जुन ब्रिज नै हो, 6वटा थाइरिस्टरको चाहिँ जस्तो हामीले यो एउटा भयो, यो एउटा भयो, यो अर्को भयो. यसरी चाहिँ हामीले 6वटा थाइरिस्टरको चाहिँ Okay, so यो सबै थाइरिस्टरहरू हुन्.
गेट टर्मिनललाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्यो। अब यहाँ 3 फेज सप्लाई देखाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो जुन 3 फेज कन्भर्टरको चाहिँ आउटपुट चाहिँ हामीले कहाँ लगेर दिन्छ, यो आर्मेचर ब्रान्चमा चाहिँ लगेर हामीले यो चाहिँ हाम्रो आर्मेचर ब्रान्चमा चाहिँ लगेर सप्लाई दियो। हेर्नु यो 3 फेज फुल कन्भर्टर ड्राइभ भनेको। अब हामीले यसलाई चाहिँ नोमेनक्लेचर गर्न सक्छौँ, जस्तो थाइरिस्टरहरूलाई थाइरिस्टर 1, यसलाई चाहिँ थाइरिस्टर 2, यो थाइरिस्टर 3, यो थाइरिस्टर 4, अनि थाइरिस्टर 5, अनि यो थाइरिस्टर 6। यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने प्रत्येक थाइरिस्टरले चाहिँ 1 कम्प्लिट साइकलको चाहिँ 1/6% चाहिँ कन्डक्सन गर्ने गरी चाहिँ एरेन्जमेन्ट मिलाएको हुन्छ। सो यसमा हामीले फायरिङ एङ्गल सेट पनि त्यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 फेजको केसमा चाहिँ हामीले फायरिङ एङ्गल 30 सेट गऱ्यौँ भने पनि त्यो 60बाट मात्रै कन्डक्सन हुन्छ, बिकज त्यो 30-60 भन्दा बिलोको रेन्जमा अर्को फेज नै त्यसको हायर भोल्टेज हुन्छ। त्यो भएको हुनाले त्यो तपाईँहरूले 3 फेज फुल वेभ कन्भर्टरमा पनि त्यो कुरा पढ्नु भएको छ होला है, त्यसको डिटेलमा चाहिँ म अहिले गइनँ। सो तपाईँले चाहिँ T1 को फायरिङ एङ्गल चाहिँ 60 डिग्री राख्नु भएको छ भने T2 को चाहिँ 60 थप्दै जानु पर्यो 120, T3 को 180 राख्नुभयो भने T4 को चाहिँ 240, अनि T5 को चाहिँ 300, अनि त्यसरी चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्दै जानुहुन्छ। ठिक छ। अब त्यसको 60 राख्नुभन्दा नि 0 राख्नुभयो भने 0, 60, 120, 100, 240, 300 भनेर चाहिँ यसरी फायरिङ एङ्गलहरू चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ। During the regeneration for reversing the direction of the power. So however, the back EMF of the motor is reversed by reversing the field excitation. Field excitation लाई reverse गर्यो भने पनि back EMF लाई चाहिँ reverse गर्न सकिन्छ। The converter in the field circuit could be single or 3 phase है। field मा चाहिँ single phase, 3 phase, half controlled or fully converter चाहिँ use गर्न सकिन्छ। With a 3 phase full wave converter इन द आर्मेचर सर्किट हाम्रो फुल वेभ छ भने चाहिँ अब हाम्रो यहाँ चाहिँ के हुन्छ 3√3 Vm/π cos अल्फा। यहाँ हाफ वेभमा चाहिँ 3√3 Vm/2 पाइ थियो, अब यहाँ चाहिँ पाइ मात्र भयो नि। अब अनि विथ 3 फेज फुल कन्भर्टर इन द अब फिल्ड सर्किटमा पनि 3 फेज फुल कन्भर्टर राखेका छौँ भने यस्तै एक्सप्रेसन चाहिँ आउने भयो है। अब फिल्डमा पनि यदि कन्भर्टर छ न्युमेरिकलहरूमा भने चाहिँ र फिल्डको चाहिँ भोल्टेज करेन्टहरू निकाल्न भनेको छ भने चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ एक्सप्रेसनहरू चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है। अर्को हाम्रो यो 3 फेज ड्युअल कन्भर्टर हो। 3 फेज ड्युअल कन्भर्टरमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि खालि यसको बोथ साइडमा यसरी नै कन्भर्टरहरू राख्ने हो। कन्भर्टर 1 र कन्भर्टर 2 भन्ने हुन्छ है। कन्भर्टर 1 र कन्भर्टर 2 भनेर चाहिँ हामीले हुन्छ यो 3 फेज चाहिँ ड्युअल कन्भर्टरमा है। 2 3 फेज फुल वेभ कन्भर्टर्स आर कनेक्टेड इन द एरेन्जमेन्ट है। पहिला हामीले सिंगल फेजमा ड्युअल भनेको जस्तै 3 फेजमा पनि त्यसरी नै जोडेको हुन्छ। आइदर कन्भर्टर 1 operates to supply a positive armature voltage or converter 2 operates to supply negative armature voltage. So यो चाहिँ के हो ड्युअल कन्भर्टर भनेको 4 क्वाड्रेन्ट ड्राइभ हो and is limited to the application up to 1500 किलोवाट 1500 किलोवाटसम्मको एप्लिकेसन्सहरूमा चाहिँ 3 फेज ड्युअल कन्भर्टरहरू चाहिँ युज हुन्छ। So the field converter can be full wave converter है। full wave कन्भर्टरहरू चाहिँ field converterमा युज गर्न सकिन्छ। If the converter 1 operates with the delay angle of alpha 1, यदि alpha 1 को delay angle ले चाहिँ converter 1 operate गरेको छ भने त्यति बेला चाहिँ आर्मेचरको सप्लाई भोल्टेज भनेको यति बेला चाहिँ हामीले 3 यो भनेको के भयो त फुल कन्भर्टर जस्तो भयो नि। सो 3√3 Vm/π cos alpha 1 हुन्छ भने यो कन्भर्टर 2 अपरेट गरेको बेलामा 3√3 Vm/π cos alpha 2 भनेर तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। सो अब यदि यो चाहिँ हामीले यदि फुल कन्भर्टर नै युज गरेका छौँ फिल्डमा भने पनि यसको यो सिमिलर एक्सप्रेसन चाहिँ फिल्डको चाहिँ भोल्टेजको मा पनि यो एक्सप्रेसन चाहिँ लिन सक्छौँ। ठिक छ। ओके। सो अब यो एउटा अर्को प्रब्लम हेरिहालौँ न त है त। यो कहाँबाट चाहिँ यो प्रब्लम 5 भनेको यहाँ हामीले त प्रब्लम 1 2 सो ओके यो त प्रब्लम 3 हुनुपर्ने कहाँबाट यो चाहिँ 5 भएछ है। But problem 2 okay.
ओके यो मेरो बुकमा चाहिँ 141 पेजमा छ है तपाईहरुले एकचोटी तपाईहरुको बुकमा पनि हेर्नु होला हैन यो जस्तै प्रब्लमहरु पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भनेर मैले यो तपाईहरुलाई यो क्वेशनहरु राखेको हो र बुकबाट चाहिँ लिएछु भनेर पनि यो सँगैका प्रब्लमहरु पनि हेर्नु होला है भनेर हो के है यो 3.10 मा छ है मेरो बुकमा चाहिँ 3.10 मा छ है सो यो प्रब्लममा चाहिँ के भनेको छ भने थ्री फेज हाफ controlled thyristor breeze with 400 volt 3-phase 50 horse supply is feeding a separately excited DC motor. Armature resistance of 0.2 ohm, armature rated current is 100 ampere and back EMF is 0.25 volt per RPM. यहाँ ब्याक इएमएफ भनेर भोल्टमा डाइरेक्टली छैन भोल्ट पर आरपीएम छ है ब्याक इएमएफ कन्स्ट्यान्ट भनेर के भन्छ सो ब्याक इएमएफ कन्स्ट्यान्ट इन भोल्ट पर आरपीएम है अब कहिलेकाहीँ यो ब्याक इएमएफ कन्स्ट्यान्ट भनेको भोल्टेज बाइ स्पिड हो कहिलेकाहीँ स्पिड चाहिँ रेडियन पर सेकेन्डमा हुन्छ दिएको हुन्छ कहिलेकाहीँ स्पिड चाहिँ आरपीएममा दिएको हुन्छ सो ब्याक इएमएफ कन्स्ट्यान्टको चाहिँ युनिट दिँदाखेरि भोल्ट पर रेडियन पर सेकेन्डमा छ भने त्यो ओमेगा भोल्ट पर आरपीएममा छ भने त्यो चाहिँ एन हो भनेर चाहिँ बुझ्नुभयो भने सजिलो होला डिटरमाइन द नो लोड स्पिड अफ determine the no load speed if है त्यो determine no load speed अनि यहाँ चाहिँ if off भएछ हैन if no load armature current is 5 ampere and firing angle is 45 degree भनेर also determine firing angle to obtain the speed of 1500 rpm at the rated current भनेर भनेको रहेछ के है ओके सो यो चाहिँ हाम्रो अहिले के भयो थ्री फेज हाफ कन्ट्रोल्ड थाइरिस्टरको भयो कि हाफ कन्ट्रोल्ड थाइरिस्टरमा हामीले हाफ कन्ट्रोल्ड थाइरिस्टरको आउटपुट भोल्टेज अघि भर्खरै के भनेको थियौँ भन्दाखेरि हाफ कन्ट्रोलको केसमा भिए भनेको 3√3 अनि भिएम डिभाइड बाई कति भन्दा हाफ कन्ट्रोलमा 2 पाई फुल्ली कन्ट्रोलमा पाई यति मात्र डिफरेन्स छ है 2 पाई अनि त्यहाँबाट भिएम यो भिएम पनि हामीले लेखिहाल्यौँ 1 प्लस कस अल्फा यो गिभन छ नि अब हामीले हेऱ्यौँ भने 3√3/2 पाई भिएम चाहिँ हाम्रो 400 चाहिँ हाम्रो लाइन टु लाइन आरएमएस भोल्टेज छ भने यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौँ अब भी म्याक्स भनेको अब यो चाहिँ सिंगल फेजको लिनु पर्यो नि सो के अरे चाहिँ हामीले यो सिंगल फेजको भोल्टेज लिनु पर्यो त्यो हुनाले 400/√3 गर्यो भने चाहिँ त्यो फेज भोल्टेज आउँछ इन्टु √2 गर्यो भने चाहिँ त्यसको पिक भ्यालु आउँछ त्यसो हुनाले भिएम भनेको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त 400 इन्टु √2 डिभाइड बाई √3 गर्नु पर्यो के अनि 1 प्लस कस अल्फा भनेको 45 डिग्री चाहिँ हाम्रो फायरिङ एंगल गिभन छ सो तपाईले यो भ्यालुहरु सबै यहाँ राख्नुभयो भने यो जुन भिए आर्मेचरको भोल्टेज भिए भनेर चाहिँ आर्मेचर ब्रान्चमा दिने सप्लाई भोल्टेज भिए भनेको 461 भोल्ट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुँदो रहेछ है अब त्यहाँ पछाडी अघिकै फिगर हो यो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर भनिसकेपछि यो भोल्टेज चाहिँ हाम्रो त्यसको सप्लाई भोल्टेज जस्तो भयो 461 भोल्टेज सो अब हाम्रो चाहिँ अघिकै त्यो जुन त्यहाँ चाहिँ केवीएल इक्वेसन लगायौं भने जुन त्यो आर्मेचर ब्रान्चमा सप्लाई भोल्टेज भिए आर्मेचर ब्रान्चको चाहिँ सप्लाई भोल्टेज चाहिँ जुन हामीले भिए त्यो भिए भनेको त के हो त जुन आईएआरए प्लस ब्याक ईएमएफ हो हैन आईएआरए अनि प्लस त्यहाँ प्रोड्युस हुने इन्ड्युस हुने ब्याक ईएमएफ हो सो यहाँबाट चाहिँ तपाईले अब ब्याक ईएमएफ चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुने भयो फर्स्ट अफ अल ब्याक ईएमएफ भनेको भिए पनि गिभन छ भिए माइनस आईएआरए सो वी हैव आईए भनेको चाहिँ कति छ त हाम्रो आर्मेचर करेन्ट सो रेटेड आर्मेचर करेन्ट भनेको चाहिँ
नो लोडको कन्डिसनमा है हामीले अहिले नो लोडको कन्डिसनमा हेरौँ पहिले डिटरमाइन नो लोड चाहिँ स्पिड इफ नो लोड आर्मेचर करेन्ट इज 0.5 अनि फायरिङ एङ्गल 45 डिग्री भनेको छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले नो लोड ब्याक इएमएफ भनेको EB0 भनेर नो लोड ब्याक इएमएफ भन्न सक्छौँ। अनि त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो जुन यो VA भनेको 461 माइनस IA भनेको 5 एम्पियर, RA भनेको चाहिँ वी हेभ 0.2 ओहम रेजिस्टेन्स है, 0.2 ओहम छ। सो त्यहाँबाट भ्यालु क्यालकुलेट गर्नुभयो भने जुन यो नो लोडको टाइमको ब्याक इएमएफ चाहिँ कति आउँदो रहेछ त? नो लोडको टाइमको ब्याक इएमएफ EB नट भनेको चाहिँ 460 भोल्ट आउँदो रहेछ नि, 460 भोल्ट चाहिँ यो नो लोड टाइमको चाहिँ ब्याक इएमएफ आउँदो रहेछ। भनेपछि यति आइसकेपछि अब हामीले के गर्न सक्छौँ त भने स्पिड, यहाँ हामीलाई स्पिड एट नो लोड भनेर सोधिरहेको छ, नो लोड स्पिड। सो हाम्रो यहाँ स्पिड कन्स्ट्यान्ट छ नि त, स्पिड कन्स्ट्यान्ट भनेको ब्याक इएमएफ बाई आरपिएम छ भनेपछि हामीले आरपिएम भनेको चाहिँ भोल्टेज बाई यो ब्याक इएमएफ कन्स्ट्यान्ट लिन सक्छौँ नि त। सो हामीले यहाँ भोल्टेज ब्याक इएमएफ भ्यालु भनेको त 460 भोल्टेज लिइसक्यौँ। सो अब हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि नो लोड स्पिड एन्ड नट भनेको चाहिँ यो ब्याक इएमएफ भोल्टेज एट नो लोड कन्डिसन EB नट डिभाइड बाई त्यो ब्याक इएमएफ कन्स्ट्यान्ट लिन सक्छौँ के 0.25। ओके, सो हाम्रो 460 डिभाइड बाई 0.25 गर्नुभयो भने यु क्यान फाइन्ड 1840 RPM. So this is the no load speed of this motor. So this is the no load speed. अब तपाईलाई अर्को कन्डिसन के सोधेको छ भन्दाखेरि अल्सो डिटरमाइन द फायरिङ एङ्गल टु अब्टेन द स्पिड अफ 1500 RPM एट द रेटेड करेन्ट भनेर सोधेको छ। रेटेड करेन्टमा चाहिँ 1500 RPM मा चाहिँ मोटरलाई चलाउनको लागि फायरिङ एङ्गल कति हुनुपर्छ भनेर सोधेको छ नि। त्यति बेला चाहिँ तपाईले फेरि के गर्नु पर्यो त, हामीलाई चाहिँ अब 1500 RPM मा चलाउनको लागि चाहिँ यो अल्फाको भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। सो त्यति बेला तपाईलाई अब यो VA नयाँ VA ड्यास नयाँ भोल्टेज हुन्छ, यसको आउटपुट भनेको 3√3 अनि VM भनेको चाहिँ त्यो नै चाहिँ भ्यालु नै भइहाल्छ, यो 400√2 डिभाइड बाई √3 है, अनि यहाँ 3√3 डिभाइड बाई 2 पाई छँदैछ है, अनि 1 प्लस कस अल्फा 1 है, कस अल्फा 1 भनेपछि अब हामीले यदि VA ड्यास नयाँ भोल्टेज VA ड्यासको भ्यालु निकाल्न सक्यौँ भने त यो अल्फा निकाल्न सकिहाल्छौँ, किनभने अरू सबै नन छ। VA ड्यास निकाल्ने फर्मुला भनेको फेरि के हो भने त्यही लुपमा जाने हो के, जुन यो आर्मेचरको चाहिँ ब्रान्च भयो, यो आर्मेचरको ब्रान्चमा चाहिँ हामीले यो रेक्टिफायरको आउटपुट चाहिँ जुन यो VA भनेर भनिहाल्छौँ यो भ्यालु आएको हुन्छ भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो फायरिङ एङ्गल नयाँ फायरिङ एङ्गलमा त यो चाहिँ रेक्टिफायरको आउटपुट भोल्टेज पनि चेन्ज हुन्छ। चेन्ज भएको भोल्टेजलाई चाहिँ VA ड्यास मानेका छौँ भने त्यति बेला हामीलाई जुन यो ब्याक इएमएफको भ्यालु थाहा छ, यहाँबाट फ्लो हुने करेन्ट थाहा छ र यो रेजिस्टेन्स थाहा छ भने त यहाँ सप्लाई भएको भोल्टेज थाहा हुन्छ नि। सो त्यसो हुनाले हामीले यो कसरी क्यालकुलेट गर्न सक्यौँ त, VA ड्यास भनेको जुन त्यो ब्याक इएमएफ चाहिँ VA भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो ब्याक इएमएफ कति निकाल्यौँ यहाँनिर भन्नुहोस् है, ब्याक इएमएफ डेभलप्ड अब त्यो 1500 RPM मा यहाँबाट यही रिलेसनबाट ब्याक इएमएफ कति हुन्छ भनेर फर्स्टली क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ नि। VA भनेको चाहिँ नयाँ ब्याक इएमएफ EB ड्यास अनि प्लस IARA हो होइन, IARA हो। IARA चाहिँ हाम्रो रेटेड करेन्ट भनिरहेछ। सो वी हेभ द रेटेड करेन्ट भनेको 100 एम्पियर छ, RA भनेको 0 छ, यो दुईटै नन छ। अब EB ड्यास निकाल्ने भनेको यही रिलेसन युज गर्ने हो। त्यति बेला स्पिड चाहिँ हामीले कति युज गर्नु पर्यो त, यो स्पिड चाहिँ 1500 युज गर्नु पर्यो। 1500 इन्टु 0.25 गर्नुभयो भने यो EB ड्यास क्यालकुलेट गर्नलाई चाहिँ यहाँबाट रिलेसन लिनुभयो भने स्पिड भनेको 1500 RPM छ, 1500 RPM इन्टु 0.25 गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो EB ड्यास दिन्छ।
सो इभी ड्यास भनेको चाहिँ हाम्रो कति आयो त 395 भोल्ट आयो सो यो 395 भोल्ट यहाँ आयो भने यही भ्यालुलाई लगेर यहाँ लगेर राखिदिनु भयो अनि क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने यु विल फाइन्ड द इभी ड्यास चाहिँ 375 होला है मैले यहाँ यो 375 आयो यो 375 लाई यहाँ राखेर अनि सल्भ गर्नुभयो भने बल्ल भिए ड्यास भनेको चाहिँ 395 आउँछ है 395 भोल्ट आउँदो रहेछ है अब यो भिए ड्यासको भ्यालुलाई ब्याक टु यो इक्वेसनमा लगेर सल्भ गर्नु अनि अल्फाको भ्यालु आइहाल्यो है यसरी चाहिँ हामीले यो एकदम त्यो सानो रिलेसनमा चाहिँ यो घुमिरहेको हुन्छ तपाईलाई त्यो कन्भर्टरको चाहिँ आउटपुट भोल्टेजको एक्सप्रेसन थाहा भयो र मोटरको सर्किट डायग्राम थाहा भयो भने एकदम सजिलो तरिकाले यो प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ त्यही घुमिरहेको हुन्छ त्यही दिएको इन्फर्मेसनमा है ठीक छ है अब यहाँ मैले थ्योरीमा यो चप्पर त पढाएको छैन हैन तपाईहरुले पढ्नु भएको छ नि त है चप्पर सर्किट त त्यो भएको हुनाले अब कहिलेकाहीँ चप्परको न्युमेरिकल पनि यसो आइदिन सक्छ त्यही भएर न्युमेरिकल चाहिँ यसो हेरिराख्नुस् है भनेर मैले यहाँ एउटा डीसी चप्पर फेड फ्रम 400 भोल्ट सप्लाई टु रन सेपरेटली एक्साइटेड मोटर भनेको चप्पर युज गरेर चाहिँ मोटरलाई चाहिँ सप्लाई दिएको केस चाहिँ लिएको छु है यो चाहिँ मैले युज गरेको बुकमा चाहिँ 149 मा छ 3.18 एक्जाम्पल नम्बर 3.18 मा छ है यो टाइपको न्युमेरिकल नै यसो हेर्नु होला तर यहाँ अब धेरै अरु इन्फर्मेसन चाहिँदैन तपाईलाई चप्परको चाहिँ हाम्रो चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ त्यो जुन यो ड्युटी साइकल छ ड्युटी साइकल को कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छ भने जस्तो ड्युटी साइकल 50% छ भन्नुको मिनिङ चाहिँ आउटपुट भोल्टेज चाहिँ इनपुट भोल्टेजको 50% हुन्छ सिम्पल आउटपुट एभरेज भोल्टेज चाहिँ 50% हुन्छ भन्ने खालको सिम्पल कन्सेप्ट मात्र बुझ्नु भयो भने पनि यहाँनिर चाहिँ क्लियर हुन्छ त्योभन्दा अरु धेरै इन्फर्मेसन चाहिँ चाहिँदैन यहाँ है यो चप्परको खाली भोल्टेज इनपुट भोल्टेज भी छ भने अब चाहिँ त्यहाँ अल्फा इन्टु भी चाहिँ त्यो चप्परको आउटपुट चाहिँ त्यो ड्युटी साइकल अल्फा हो भने अल्फाले मल्टिप्लाई हुन्छ त्यति मात्रै फरक हो है सो तिलक अर्याल हजुर सर सुन्दै हुनुहुन्छ है हजुर सर सुनिरहेछु सल्भ गरिरहनु भएको छ हजुर सर मैले बुकमा खोज्दै थिएँ कुनै त भेट्टाएँ कुनै भेटिएन ठिक छ भेटिन्छ होला त्यहाँ अब तपाईहरुको पेज नम्बरै नमिल्ने रहेछ त्यही त मेरो अलि पुरानो बुक होला मनमोहन इटनी भाइ भाइले सुन्दै हुनुहुन्छ नि हजुर सुन्नुहुन्छ सर ओके एकछिन कन्टिन्यू गर है हतार त भएको छैन नि ओके सो यो केसमा हेर्नुभयो भने अ डीसी चपर फेड फ्रम 400 भोल्ट सप्लाई रन्स सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है डीसी चपरको इनपुट भोल्टेज चाहिँ 400 भोल्ट छ सेपरेटली एक्साइटेड मोटरमा चाहिँ सप्लाई दिएको छ द आर्मेचर रेजिस्टेन्स भनेको हाम्रो सेपरेटली एक्साइटेड मोटरको आर्मेचर रेजिस्टेन्स चाहिँ 0.1 ओम छ द मोटर भोल्टेज द मोटर भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट मोटरको भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट चाहिँ भोल्ट पर रेडियन यो चाहिँ हाम्रो यो 4 भोल्ट सेकेन्ड पर रेडियन भनेको भोल्ट पर रेडियन पर सेकेन्डको चाहिँ बाट चाहिँ यहाँ आएको हो है
भोल्ट पर रेडियन पर सेकेन्डबाट चाहिँ तपाईँले भोल्ट सेकेन्ड पर रेडियन लेख्न सक्नुहुन्छ नि त कि तपाईँलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी पनि दिन्छ। सो यो त अब सिम्पल कुरा भइहाल्यो, तपाईँहरू कन्फ्युज हुनु भएन है। यो भोल्ट सेकेन्ड पर रेडियन भन्नु र भोल्ट पर रेडियन पर सेकेन्ड भन्ने कुरा एउटै भइहाल्यो। द एभरेज आर्मेचर करेन्ट भनेको चाहिँ 150 एम्पियर छ। आर्मेचर करेन्ट इज कन्टिन्युअस एन्ड हेज नेग्लिजिबल रिपल चाहिँ तपाईँले एजुम्सन छ आर्मेचर करेन्ट चाहिँ कन्टिन्युअस छ र रिपल चाहिँ नेग्लिजिबल छ भनेर। सो you have to determine the input power, motor speed and develop torque for duty cycle of 60%. Neglect the losses in the chopper. If the duty cycle of the chopper varies between 10% to 95%, find the maximum and the minimum speed भनेर चाहिँ given छ के। Okay, so first of all चाहिँ तपाईको यहाँ हामीसँग we have to calculate the input power है। input power निकाल्नु छ। so we have the given duty cycle of the 60% and we have the supply voltage of 400 volt and rated current, so that is armature current भनेको 150 एम्पियर छ। सो हामीले सिम्पली यसमा चाहिँ अब डीसी भएको हुनाले भोल्टेज इन्टु करेन्ट गर्यौं भने पावरको इनपुट पावरको एक्सप्रेसन चाहिँ यो हामीले प्योर के रे पी इनपुट इनपुट पावरको एक्सप्रेसन निकाल्नु पर्यो भनेदेखि हामीले सिम्पली भोल्टेज इन्टु करेन्ट भोल्टेज इन्टु करेन्ट भन्नाले आर्मेचर करेन्ट गर्यौं भने यो वाटमा आउँछ। तर अब भोल्टेज चाहिँ के हो भने चप्परको आउटपुट भोल्टेज चाहिँ मोटरमा जाने भएको हुनाले चप्परको आउटपुट भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ, यो ड्युटी साइकल अल्फा इन्टु इनपुट भोल्टेज हुन्छ है। अल्फा इन्टु भी इन यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ। अल्फा इन्टु भी इन गरेर चाहिँ यो आर्मेचरको भोल्टेजमा जान्छ इन्टु आईए गर्नु भने यो टोटल वाटेजमा आउँछ अनि यसलाई चाहिँ हामीले डिवाइड बाइ 1000 गर्यौं भने वी क्यान राइट इन किलोवाट। सो वी हैव द अल्फा दैट इज ड्युटी साइकल 60%, so that is 0.6 and we can write V in that is 400 voltage and we have armature current 150 ampere, so 150 ampere divided by 1000. So in this way we can say the input power of this motor is 36 kilowatt. 36 kilowatt. Okay, so आर्मेचर भोल्टेज आर्मेचरको एक्रसको भोल्टेज भनेको चाहिँ कति रहेछ त भन्दाखेरि 0.6 इन्टु 400 0.6 इन्टु 400 मात्र हेर्नुभयो भने यो 240 भोल्ट भनेको हामीले चप्परको इनपुटमा 400 भोल्ट दियौं भने चप्परको आउटपुट जुन चाहिँ आर्मेचरको इनपुट चाहिँ 240 भोल्ट सप्लाई चाहिँ जाँदो रहेछ। भनेपछि अब तपाईले ट्युब ब्रान्चमा चाहिँ ब्याक ईएमएफ क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने कति चाहिँ आउँछ त भन्दाखेरि त्यो मोटरको इनपुटको रूपमा त अब यसले 240 भोल्टलाई बुझ्ने भयो भनेपछि ब्याक ईएमएफ भनेको चाहिँ त्यो इनपुट भोल्टेज 240 भोल्टेज माइनस त्यसको आर्मेचरको भोल्टेज ड्रप हो। आर्मेचरको भोल्टेज ड्रप भनेको चाहिँ आईए हो नि। त्यहाँ आर्मेचरको करेन्ट आईए भनेको 150 एम्पियर छ अनि आर्मेचरको रेजिस्टेन्स आरए भनेको चाहिँ 0.1 ओहम चाहिँ गिवन छ यहाँनिर है। सो दैट तपाईले यहाँबाट चाहिँ 250 माइनस 150 इन्टु 0.1 गर्नुभयो भने 225 भोल्ट चाहिँ यु विल फाइन्ड द ब्याक ईएमएफ। ओके, सो दिस इज द भ्यालु अफ द ब्याक ईएमएफ। नाउ अब मोटरको स्पीड क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। मोटरको स्पीड क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ के रिलेसन चाहिँ थाहा छ त भन्दाखेरि यो जुन के भ्यालु गिवन छ यो भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट गिवन छ नि है। भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट गिवन छ भनेपछि स्पीड पहिला हामीले ओमेगामा निकालेर अनि पछि त्यसलाई चाहिँ किनभने यहाँबाट चाहिँ हामीलाई यो कन्स्ट्यान्ट चाहिँ रेडियन पर सेकेन्डमा गिवन छ त्यही भएर यसले फर्स्टली ओमेगामा दिन्छ र हामीले यसलाई आरपीएममा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने आरपीएम भनेको चाहिँ ओमेगा इन्टु 60 बाइ 2 पाई गर्यौं भने सो हामीले यो 60 बाइ 2 पाई इन्टु यो ओमेगाको ठाउँमा बल्ल हामीले के युज गर्न सक्छौं त यो भोल्टेज ब्याक ईएमएफ को भोल्टेज ब्याक ईएमएफ डिवाइड बाइ जुन त्यो चाहिँ भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु छ नि। सो त्यो भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ युज गर्न सक्छौं। सो वी क्यान से भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट बीसी
सो अब हामीले यो भ्यालु युज गर्यौं भने 60/2π यो चाहिँ अब आरपीएम मा आउँछ किनभने हामीले 60/2π ले अलरेडी मल्टिप्लाई गरिसक्यौं अनि हामीसँग ब्याक ईएमएफ को भ्यालु चाहिँ 225 छ 225 डिवाइड बाइ एन्ड वी हेभ द भोल्टेज कन्स्टेन्ट 4 भोल्ट पर रेडियन पर सेकेन्ड सो दैट इज 4 सो यहाँबाट लेख्नुभयो भने यु विल फाइन्ड द स्पिड इन आरपीएम सो 537 आरपीएम स्पिड चाहिँ तपाईले यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ नाउ अब टर्कको चाहिँ एक्सप्रेसन छ हैन टर्कको चाहिँ अब एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई त खास थाहा नै छँदैछ हैन टर्कको एक्सप्रेसन भनेको EBIA डिवाइड बाइ ओमेगा हो हैन ओमेगा भनेको चाहिँ हामीले भर्खरै लेखिहाल्यौं 2πn/60 है कि सो अब हामीलाई यहाँ डेभलप टर्क भनेर सोधेको छ सो टर्क भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि पावर बाइ ओमेगा हो नि यो है जस्तो तपाईलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ यो शाफ्ट पावर गिवन छ भने शाफ्ट को पावर डिवाइड बाइ पावर डेभलप्ड डिवाइड बाइ चाहिँ ओमेगा चाहिँ टर्क हो यसको केसमा पावर डेभलप्ड भनेको चाहिँ ब्याक ईएमएफ इन्टु आर्मेचर करेन्ट गरेपछि पावर डेभलप्ड आयो डिवाइड बाइ ओमेगा भनेको चाहिँ 2π अनि 2π इन्टु n डिवाइड बाइ 60 सो 60 चाहिँ अब माथि मल्टिप्लाई भयो नि सो यसरी चाहिँ हामीले टर्कको एक्सप्रेसन पनि सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है सो वी हेभ द ब्याक ईएमएफ भ्यालु अफ ब्याक ईएमएफ पनि गिवन छ 225 भोल्ट अनि आर्मेचर करेन्ट पनि गिवन छ 150 एम्पियर अनि त्यहाँबाट 60 डिवाइड बाइ 2π n भनेको 537 आरपीएम चाहिँ जस्ट वी हेभ जस्ट क्याल्कुलेटेड सो यहाँबाट हेर्नुभयो भने तपाईले टर्क चाहिँ 600 न्यूटन मिटर भनेर क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईलाई ब्याक ड्युटी साइकल चाहिँ 10% हुँदा र 90% सम्म हुँदाखेरि भ्यालु चाहिँ स्पिडको भ्यालु चाहिँ मिनिमम र म्याक्सिमम स्पिडको भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधेको छ सो 10% चाहिँ ड्युटी साइकल हुँदाखेरि अब तपाईले ब्याक ईएमएफ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो ब्याक ईएमएफ क्याल्कुलेट गर्नको लागि यहाँ 0.1 इन्टु 400 माइनस 150 इन्टु 0.1 गर्नु पर्यो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ 25 भोल्ट आउँछ अनि त्यहाँबाट स्पिड क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो जुन अघि भर्खरको फर्मुला एप्लाई गरेर यो स्पिड क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो 260/2π इन्टु E बाइ भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट गरेर यो 25/4 आउँछ यसो गर्नु भने तपाईको 60 आरपीएम मात्रै भ्यालु आउँछ त्यसैले तपाईले ड्युटी साइकल 90% राख्नुभयो भने यहाँ 0.9 इन्टु 400 गरेर चाहिँ यो चाहिँ VA भोल्टेज आउँछ VA माइनस 150 इन्टु 10 गर्नुभयो भने फेरि नयाँ ब्याक ईएमएफ आउँछ त्यो केसमा नयाँ ब्याक ईएमएफ 345 भोल्ट आउँदो रहेछ त्यहाँबाट स्पिड क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने 824 आरपीएम आउँछ यो तपाईले क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है यस्तै क्वेसनहरु चाहिँ सोधिराखेको हुन्छ एक्जाममा पनि है यो अहिलेसम्म हामीले सल्भ गरेको डिफरेन्ट सबै क्वेसनहरु चाहिँ कुनै न कुनै टाइममा सोधेका क्वेसनहरु नै हुन् आज धेरै टाइम यो न्युमेरिकलहरुमै खर्च गरिरहेको छु है यो ठिकै छ अब भोलि मर्निङको टाइममा चाहिँ हामी यसमा अलिकति यो म्याटल्याब सेक्सनमा पनि जाउँला है अहिले अझै यो अर्को एउटा न्युमेरिकल पनि हेरिहालौँ क्या है एक मिनट है त ओके सो यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिरिज मोटरको छ है Okay, so a DC series motor is supplied from a single phase 230 volt 50 hertz supply through a full wave diode rectifier है यो series motor मा चाहिँ अहिले हामीले अहिलेसम्म सेपरेटली एक्साइटेड मोटरको कुरा गरिरहेको थियौं अहिले चाहिँ हाम्रो series motor आयो
सिरिज मोटर हुने बित्तिकै तपाईले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीसँग यो फिल्ड वाइन्डिङ र यो आर्मेचर वाइन्डिङ चाहिँ सबै केमा हुने भयो सिरिजमा हुने भयो है अनि यसमा चाहिँ हामीले फुल वेभ डायोड रेक्टिफायरबाट चाहिँ सप्लाई दिएको छ है फुल वेभ डायोड रेक्टिफायरबाट चाहिँ सप्लाई दिएको छौँ भनेपछि हाम्रो सप्लाई चाहिँ यसरी फुल ब्रिज डायोड रेक्टिफायर हुने भयो है सो ओके ओके सो यसरी चाहिँ हाम्रो डायोड रेक्टिफायर युज गरेर चाहिँ यो हाम्रो टोटल सिरिज मोटरमा चाहिँ सप्लाई दिएको छ है सो सिंगल फेज मोटर सेट्स डीसी सिरिज मोटर इज सप्लाइड फ्रम अ सिंगल फेज 230 भोल्ट यसमा चाहिँ हामीले 230 भोल्ट चाहिँ इनपुट भोल्टेज छ थ्रु अ फुल वेभ डायोड रेक्टिफायर द आर्मेचर एन्ड फिल्ड रेजिस्टेन्स इज भनेपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ आर्मेचर रेजिस्टेन्स र फिल्ड रेजिस्टेन्सको भ्यालु कति दिएछ त ओके सो आर्मेचर एन्ड फिल्ड रेजिस्टेन्स भनेर यसले कम्बाइन भ्यालु दिएको हो कि जस्तो लाग्यो हैन द आर्मेचर एन्ड फिल्ड रेजिस्टेन्स इज 1 ओहम भनेपछि यो दुईटाको कम्बाइन दिएको होला एकछिन हेरौँ है त ओके यो 1 ओहम एन्ड टर्क कन्स्ट्यान्ट यहाँ टर्क कन्स्ट्यान्ट भनेर चाहिँ न्युटन मिटर स्क्वायर न्युटन मिटर पर एम्पियर स्क्वायर भनेर चाहिँ गिभन छ है न्युटन मिटर पर एम्पियर स्क्वायर भनेर चाहिँ यो टर्क कन्स्ट्यान्ट केएफ को भ्यालु चाहिँ गिभन छ इफ लोड टर्क इज 30 न्युटन मिटर यदि लोड टर्कको भ्यालु चाहिँ 30 न्युटन मिटर छ भने फाइन्ड एभरेज मोटर करेन्ट एन्ड स्पीड एभरेज मोटर करेन्टको भ्यालु र स्पीड चाहिँ निकाल्न भनेको छ सो एज्युम दैट मोटर करेन्ट इज कन्स्टेन्ट एन्ड द इएमएफ कन्स्टेन्ट इज है मोटर करेन्टलाई चाहिँ कन्स्टेन्ट एज्युम्सन गर्ने एन्ड इएमएफ कन्स्टेन्ट चाहिँ फेरि तपाईलाई चाहिँ 0.3 भोल्ट पर एम्पियर रेडियन पर सेकेन्ड भनेर चाहिँ गिभन छ यसमा है भोल्ट पर एम्पियर रेडियन पर सेकेन्ड भनेर चाहिँ इएमएफ कन्स्टेन्टको भ्यालु चाहिँ गिभन छ ओके अब हाम्रो यो फुल डायोड रेक्टिफायर भएको हुनाले यहाँको वेभ फर्म भनेको चाहिँ यसरी चाहिँ यस्तो टाइपको चाहिँ आउने भयो सो यो 0 देखि पाई अनि यो 2 पाई अब यसको हामीले चाहिँ यो VDC भ्यालु लियो भने चाहिँ हाम्रो कति आउने भयो त भन्दाखेरि सिम्पली यो VDC रेक्टिफायरको फुल डायोड रेक्टिफायरको भनेको 1 कम्प्लिट साइकल भनेको 1/पाई अनि 0 देखि पाईसम्म चाहिँ यसको चाहिँ एक्सप्रेसन भनेको Vm sin ओमेगा टी है Vm sin ओमेगा टी Vm sin ओके sin ओमेगा टी अनि अब हामीले डी ओमेगा टी ओके सो यहाँबाट चाहिँ हामीले यसको चाहिँ VDC को भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं ओके सो Vm भनेको चाहिँ अब 230 भोल्ट चाहिँ सप्लाई भोल्टेज छ 230 इन्टु √2 गर्नुभयो भने Vm को भ्यालु आउँछ डिभाइड बाई पाई अनि यसको इन्टिग्रेसन 0 टु पाई गरेर साइन ओमेगा टी लाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्यौं भने त्यसको चाहिँ हाम्रो माइनस कस ओमेगा टी आउँछ र त्यहाँबाट चाहिँ 0 देखि पाईसम्मको भ्यालु राख्यौं भने चाहिँ हाम्रो त्यो 1 माइनस 1 को भ्यालु आउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ यो पार्टको भ्यालु चाहिँ 2 आउँदो रहेछ टोटल यो पार्टको भ्यालु चाहिँ 2 आउँदो रहेछ सो 2√2 इन्टु 30 इन्टु 2 डिभाइड बाई पाई गरेर चाहिँ अराउन्ड 207 भोल्ट 207 भोल्ट चाहिँ हाम्रो यो जुन डायोड रेक्टिफायरको आउटपुट भोल्टेज यो दुईटा पोइन्टको बिचको 207 भोल्ट डीसी भोल्टेज चाहिँ 207 भोल्ट आउँदो रहेछ है ओके सो अब एप्लाइङ द किर्चअफ्स सेकेन्ड ल
अर भोल्टेजलाई इन द मोटर सर्किट भनेपछि अब हामीले यो सर्किटमा चाहिँ यो यति पोर्सनमा चाहिँ केभिएल एप्लाई गर्यौं भने हाम्रो चाहिँ के बन्छ त यसमा यसमा केभिएल एप्लाई गर्यौं भने भनेर हेरौं है त जस्तो ओके यहाँनिर हेर्नुभयो भने हाम्रो यो फिल्ड वाइन्डिङ र आर्मेचर वाइन्डिङमा यो इन्डक्टेन्सको भ्यालु पनि हुन्छ यो रेजिस्टेन्स पनि छँदैछ हगि अब कम्बाइन्ड रेजिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो 1 दिएको छ यो फिल्ड र उसको अब यसको आफ्नै चाहिँ के हुन्छ इन्डक्टेन्स पनि हुन्छ भनेपछि त्यो कम्बाइन्ड भोल्टेज ड्रप रेजिस्टेन्समा हुने भोल्टेज ड्रप भनेको त आइए इन्टु टोटल आर भयो कम्बाइन्ड रेजिस्टेन्स आइए इन्टु आर अनि त्यो दुईटा चाहिँ सिरिजमा भएको इन्डक्टेन्सलाई चाहिँ म्युचुअल इन्डक्टेन्सलाई नेग्लेक्ट गर्ने हो भने हाम्रो म्युचुअल इन्डक्टेन्स भनेको आर्मेचरको वाइन्डिङको इन्डक्टेन्स एलए प्लस यो फिल्ड वाइन्डिङको इन्डक्टेन्स एलएफ एजुम्सन गर्ने हो भने एल डिआई बाई डिटी भनेको एल अनि डिआई भनेको आर्मेचर करेन्ट आइए अनि बाई डिटी सो यो आरमा हुने भोल्टेज ड्रप यो एलमा हुने भोल्टेज ड्रप एलडिआई बाई डिटी भनेर गर्न सक्यौं त्यहाँ पछाडि हामीले ब्याक इएमएफ राख्ने हो यसको ब्याक इएमएफ यो रेजिस्टरमा हुने ड्रप इन्डक्टरमा हुने ड्रप प्लस यो ब्याक इएमएफ चाहिँ जोड्यौं भने टोटल सप्लाई भोल्टेज चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ आउँछ है टोटल सप्लाई भोल्टेज चाहिँ आउँछ भनेको चाहिँ यसलाई हामीले अब भीम्याक्स साइन ओमेगा टी पनि भनेर चाहिँ भन्न चाहिँ सक्छौं सो अब यो ब्याक इएमएफ को ठाउँमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गिभन छ भन्दाखेरि यो इएमएफ कन्स्ट्यान्ट भनेर चाहिँ गिभन छ 0.3 भोल्ट पर रेडियन 0.3 भोल्ट पर एम्पियर रेडियन पर सेकेन्ड भनेर भनेपछि यसलाई हामीले अब त्यो इएमएफ कन्स्ट्यान्टको भ्यालु यति छ भनेपछि हामीले इएमएफ भनेको के गर्न सक्यो भोल्ट पर हो नि यो है भोल्ट पर छ नि यसमा हैन भनेपछि चाहिँ भोल्ट पर एम्पियर रेडियन पर सेकेन्ड हो भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो यो भन्दाखेरि यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने जुन त्यो इएमएफ कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ क्यान से भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट भिसी इक्वल्स टु हेर्नुस् है त भोल्ट पर है अनि त्यो भोल्टेज पर अनि यो जुन एम्पियर भनेको चाहिँ आर्मेचरको करेन्ट इन्टु रेडियन पर सेकेन्ड भनेको त ओमेगा हो नि है ठीक छ सो अब यो भोल्टेज कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ केई भन्ने के भनेर केही मान्ने हो भने सपोज यसलाई चाहिँ भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट केई भनेर अथवा इएमएफ कन्स्ट्यान्ट भनेर केई भनेर मान्ने हो भने टोटल यो चाहिँ यो ब्याक इएमएफ ई भी भनेको यसलाई ब्याक इएमएफ ई लेख्ने हो भने सो हामीले ब्याक इएमएफ ई को ठाउँमा चाहिँ त्यो जुन इएमएफ कन्स्ट्यान्ट केई इन्टु आर्मेचर करेन्ट आइए इन्टु ओमेगा भनेर लेख्न सक्छौं नि सो त्यही भएर चाहिँ अब हामीले यो ब्याक इएमएफ को ठाउँमा चाहिँ जुन यो इएमएफ कन्स्ट्यान्ट केई इन्टु आर्मेचर करेन्ट आइए इन्टु यो ओमेगा भनेर लेख्न सक्छौं इक्वल्स टु अब यो चाहिँ सप्लाई भोल्टेज है सो भिएम साइन ओमेगा टी अनि तपाईले सिम्पली यसमा ल के भिएम साइन ओमेगा टी लेखौं न यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा केभिएल इक्वेसन चाहिँ लगाउन सक्छौं है जहाँ आरआईए भनेको चाहिँ आर्मेचर करेन्ट भयो एलए भनेको आर्मेचर वाइन्डिङको इन्डक्टेन्स एलएफ भनेको फिल्ड वाइन्डिङको इन्डक्टेन्स आर भनेको फिल्ड र चाहिँ आर्मेचरको कम्बाइन्ड रेजिस्टेन्स है ओमेगा भनेको एंगुलर स्पिड भइहाल्यो केई भनेको इएमएफ कन्स्ट्यान्ट अब हामीलाई चाहिँ यहाँ के गिभन छ भने यो मोटर करेन्ट इज कन्स्ट्यान्ट भनेर गिभन छ मोटर करेन्ट कन्स्ट्यान्ट भन्नुको मिनिङ यो डिआई बाई डिटी कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ त 0 हुने भयो भनेपछि यो जुन इन्डक्टेन्सको पोर्सन त 0 भयो नि सो इन्डक्टेन्सको पोर्सन चाहिँ के भयो 0 भयो भनेपछि यो हामीले एज्युम नगरी भयो नलेखेको भए पनि केही पनि फरक चाहिँ पर्थेन अब तपाईले यसलाई 0 भयो भने बाँकी इक्वेसन चाहिँ सल्भ गर्नुभयो बाँकी इक्वेसन चाहिँ सल्भ गर्नुभयो भने यो भिएम साइन ओमेगा टी लाई चाहिँ हामीले त्यो जुन हामीले माथि 1/2 साइकलमा हेर्यौं भने चाहिँ यसको हामीले एभरेज भ्यालु निकाल्यौं भने आउने भनेको चाहिँ के हो त्यो 207 भोल्टेज नै हो सो त्यहाँबाट हामीले सल्भ गरेर चाहिँ एउटा एक्सप्रेसन लेख्न सक्छौं है एक्सप्रेसन लेख्न सक्छौं त्यो त्यहाँबाट चाहिँ एक्सप्रेसन लेख्नुभयो भने के एक्सप्रेसन आउँदो रहेछ भने
एकचोटि बुकमा पनि सरेर हेर्नु होला यो म्याथमेटिकल सल्युसन मात्रै हो त्यति भएपछि यहाँ केही गाह्रो कुरा छैन IA + 0.3 ओमेगा IA इक्वल्स टु 207 भनेर चाहिँ एउटा इक्वेसन आयो यहाँनिर अब हामीलाई चाहिँ टर्कको लोड टर्क कन्स्ट्यान्ट भनेर पनि गिभन छ फेरि हेर्नुहोस् है त यहाँनिर लोड टर्क चाहिँ 30 न्युटन मिटर छ अनि हामीलाई फेरि टर्क कन्स्ट्यान्ट केएफ भनेर 0.3 न्युटन मिटर अनि पर एम्पियर स्क्वायर भनेर छ नि है सो यसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि टर्क कन्स्ट्यान्ट केटी हो भने केटी चाहिँ हामीले एजुम्सन गर्यौं भने यहाँ के छ टर्क कन्स्ट्यान्ट चाहिँ केटी भनेर हामीले एजुम्सन गर्यौं भने यसले न्युटन मिटर डिवाइड बाइ एम्पियरको स्क्वायर भनेको छ नि न्युटन मिटर भनेको टर्क डिवाइड बाइ एम्पियरको स्क्वायर भनेको चाहिँ करेन्टको स्क्वायर हो सो यो आर सिरिजमा त यो आर्मेचर करेन्टको स्क्वायर भनेपछि यो कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ के भन्न खोजेको हो त यो भन्दाखेरि टर्क डिवाइड बाइ करेन्टको स्क्वायर भन्न खोजेको भनेर यहाँ तपाईले युनिटबाट पनि थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है कतिपय रिलेसनहरु सो यो टर्क कन्स्ट्यान्टले चाहिँ टर्क डिवाइड बाइ एम्पियरको स्क्वायर भनेर चाहिँ दिएको हो भनेर थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईले यहाँबाट चाहिँ अब केटी को भ्यालु पनि थाहा छ टर्कको भ्यालु पनि 30 न्युटन मिटर भनेर दिएको छ भने अब यहाँबाट आईए को भ्यालु त चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नु भयो नि भनेपछि अब यो आईए को यहाँबाट आको भ्यालु जुन आईए को भ्यालु आउँछ यहाँबाट आईए को भ्यालु चाहिँ 10 एम्पियर आउँदो रहेछ आर्मेचर करेन्ट यो 10 एम्पियरलाई ब्याक टु यो इक्वेसन 1 मा लगेर राख्नु भयो भने यो ओमेगा को भ्यालु त पत्ता लाग्छ नि यो ओमेगा को भ्यालु पत्ता लगाइसकेपछि तपाईलाई स्पिड चाहिएको हो स्पिड आरपीएम मा चाहिएको हो भने अब ओमेगा को रेडियन पर सेकेन्डबाट त आरपीएम मा चाहिँ ओमेगा * 60/2 पाइ गरेर सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्नुभयो सो दैट्स द मेथड है सो तपाईले जब कन्स्ट्यान्टहरु दिन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यसको इक्वेसन हेरेर पनि जनरलाइज गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ तपाईले एक दुईटा प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई आइडिया भइहाल्छ है ओके सो मैले आज यो चाहिँ सिंगल फेज को मोटरहरुको अलि एकछिन म्याटलेमा पनि हेरौं कि भन्ने सोचिरहेको थिएँ अब यो टाइम अलरेडी अलि ढिलै भयो है सो आजलाई चाहिँ यही गरौँ होला भोलि बिहान 6 बजेको मा क्लास लिने कुरो भा चाहिँ ठ्याक्कै 6 बजे गर्ने कि 6:30 बाट गर्ने हो भन्नुस् त त्यही टाइमबाट ठ्याक्कै स्टार्ट गरौँ होला सर 6:30 बाट गर्ने हुन्छ होला पछाडी 1 घण्टा मात्रै पढिन्छ फेरि है हजुर त्यो गर्ने हुन्छ सर तपाईहरुको पछाडी चाहिँ 8 बजेबाट सुरु हुन्छ हैन हैन सर हाम्रो भोलि 8 बजेपछि छैन 6:30 गरौँ सर हैन सर 6:30 गरे पछाडी एक्सटेन्ड गर्न पाउनु भयो के हजुरले भन्नाले तपाईहरुको भोलि 8 बजे राजेन्द्र ढकाल सरको क्लास हो कि हैन छैन सर ए क्लासै छैन त्यसो भए त 7 बजेबाट गरे भयो नि त हुन्छ सर ए तर हैन यस्तो मेरै क्लास छ नि 7:50 मा है मैले तपाईहरुलाई बिर्सिनु सर त्यही भन्नुभयो ओके मेरै क्लास छ है त्यो हुनाले चाहिँ चाँडै नै गरौँ चाँडै नै सियो भनेको कति 6:15 तिरलै गरौँ है जस्तो 6:15 मा चाहिँ हामी साफ स्टार्ट गरिसक्छौँ है मर्निङमा फेरि तपाईहरु अल्छी गर्नु होला भनेर तपाईहरुले त मर्निङमा पढिरहेको मान्छे हो नि त त्यही भएर फरक पर्दैन 6:15 मा चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौं त्यसो भने हामी 1.5 आवर हामीसँग कम्प्लिट हुन्छ अनि हामी 7:50 सम्म पढेर स्टप गरौँ सर